المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون
وأيدنا بالهداية إلى تعالم الدين ويسر لنا اكتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت بأنوار العلم الشارع والرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Abah rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam sebuah pertemuan yang mana pertemuan ini insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu, karena kegiatan pagi ini insya Allah kita akan mengkaji sebuah ilmu dari ilmu-ilmu Allah yang nantinya kita amalkan, karena Allah sudah menitipkan amanahnya kepada kita, yaitu anak-anak, sehingga sudah sepatutnya kita juga selalu belajar bagaimana mendidik anak yang baik dan benar. Karena berapa banyak dari kita mungkin mengeluh kesulitan dalam mendidik anak, maka insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri sebagai bentuk penyampaian ta'aruf, sehingga ilmu tersebut kita ketahui. Bagi yang belum tahu itu sebagai ilmu baru, adapun yang sudah mengetahui sebagai tambah yakin, oh jadi seperti ini. Mendidik anak itu ternyata mudah, tidak ada sulit. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalannya hingga hari kiamat kelak, dan semoga kita semua termasuk di dalam. Amin Allahumma amin. Kemudian kami aturkan jazakumullah khairan kepada umat abah sekalian yang sudah melonggarkan waktunya, karena kalau dipikir-pikir kita nggak ada waktu longgarnya, pasti ada kegiatan. Akan tapi masya Allah, kehadiran panjenengan di hari ini adalah sebuah kebahagiaan kita dan semangat kita untuk mendidik anak-anak di awal. Kami sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatul Quran yang akan dikeluarkan oleh anak didik kita. Kemudian yang ketiga sambutan. Yang keempat adalah acara inti kajian parenting yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustazuna Ali Barna Kalsi. Kemudian acara selanjutnya lain, kemudian kita tutup. Menuju acara pertama pembukaan, kita buka kegiatan pagi kajian parenting ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita mampu menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya, yang insya Allah akan mudah kita lakukan, karena yang kita lakukan, kita amalkan itu adalah namanya barokah. Barokah itu bisa kita lihat ketika ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ketika kita memiliki ilmu. Menuju ke kedua, tilawatul Quran, insya Allah disampaikan oleh anak kita, yaitu Aska
dan Ananda Hussein. Kepada Ananda Askar dan Hussein kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadaya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasqadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah hewan ternak di hadapan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menambah syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan menambah kehormatan berbuat haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban dan jangan pula mengganggu orang-orang yang menjadi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan makan kamu. Tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mereka melakukannya. Dorongmu berbuat melampaui batas, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan bertakwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan bertakwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Allah sangat baik.
Shadaqallahul adzim. Allahumma hamdana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat soal pertanyaan dari anak kita yang usia masih berkeluarga. Kemudian kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Al-Fajr Quran Surakarta oleh Ustaz Ramil Utomo MPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, dan Allah sekalian, santri Kitab Al-Fajr Quran School yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama dalam keberkahan umur dan juga dalam misi yang mulia. Tentunya bagaimana kita orang tua bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebagaimana disampaikan nahada walidun waladahu khairan min adabin hasan. Khairan lahu min adabin hasan. Dan tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dari seorang tua kepada anaknya kecuali adalah pendidikan adab yang baik. Maka di sini Ummu dan Abah sekalian, bentuk syukur kita terhadap karunia yang diberikan oleh Allah berupa anak ini, maka salah satu perkataan ulama terkait dengan syukur, minas syukri nikmah ada mutarbi nikmah. Salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tidak meninggalkan nikmat itu. Kita diberi Allah karunia Allah, apa itu berupa anak. Maka jangan sampai yang harusnya menjadi anugerah yang besar untuk kita sebagai orang tua, simpanan kita di dunia dan akhirat, kita tidak optimalkan. Maka salah satu tujuan kita dalam kajian ini yang sudah tertemakan di belakang saya, ta'awun orang tua dengan madrasah untuk menggapai kesolehan. Maka ini perlu kita pelajari agar nantinya semuanya Allah mudahkan. Maka di akhir sambutan kami ucapkan kepada para asatidz, kepada para komite, pengurus komite, jazakallahu khairan atas kerjasamanya, begitu juga para donatur yang telah mensupport kegiatan hari ini, dan kepada para wali ummu dan abah sekalian yang mau hadir menyempatkan hadir di kajian pagi hari ini. Semoga apa yang sudah jenengan luangkan Allah berkahi, sehingga cita-cita kita sebagai orang tua mendapat kenikmatan tidak hanya seorang anak yang biasa, tetapi seorang anak yang luar biasa, yaitu waladun sholihun yad'u lahu. Semoga Allah sampaikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saja sambutan dari kami ucapkan jazakallahu khairan wa aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan kepada beliau sebagai MBD Hasan Bidani. Kemudian kita menuju acara ini. Nanti sebelumnya mengapa yang bermanfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti di akhir kegiatan insyaallah akan ada pertanyaan. Nanti silahkan bisa dijawab. Insyaallah nanti akan dapat hadiah. Menuju acara ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Sani Alishan Haji. Kepada beliau kami bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa takarram ala sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi khurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanas'alullah ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Kama nas'aluhu jalla fi'ula an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuman wa la yaj'ala fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma amin. Ma'asyiral aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus para asatidzah dan ustadzat, para murabi dan murabiyat dari Kotak Al-Fajar Solo. Yayasannya yayasan apa sih? Yayasan Muslimin, Yayasan Muslimin Surakarta, Yayasan Muslimin Surakarta. Kutapnya saya kenal kutapnya Kutab Al-Fajar. Segenap asatidzah, ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah mempertemukan kita, memperkumpulkan kita dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, dalam kondisi iman Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan dan majelis kita di pagi hari ini majelis yang berbarokah, majelis yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan majelis yang insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sebagai orang tua sudah berusaha ya untuk menggugurkan kewajiban kita dalam mendidik anak. Ya, di antaranya adalah dengan kita mengetahui perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang pokok bagi kita orang tua mendidik anak, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengantarkan mereka nanti menuju usia balik dan mengantarkan mereka biidznillah ta'ala menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dunia dan di akhirat, dan selamat dari siksa api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertemuan pagi hari ini di mana majelis yang biasanya diadakan 3 bulan sekali, 3 bulan sekali lalu suami, atau 1 bulan, 3 bulan atau 1 bulan Pak? Hah? Ini kok belum sarapan apa pripun Pak? 3 bulan atau 1 bulan? 3 bulan. 3 bulan Pak. Buatan kelamaan toh. Kalau 1 bulan terlalu sering. Napa sibuk banget kalau 1 bulan ngaji? Hah? Oh malah 4 bulan. Waduh, Masya Allah. Nanti kalau ada bagian dari kewajiban kita yang kita nggak ngerti, terlewatkan, itu gimana pertanggungjawabannya itu di akhirat. Nah, maka kesempatan yang berbahagia ini, karena tema yang diangkat, ya, tema yang dipilih oleh para asatidzah dan ustadzah di kesempatan pagi hari ini adalah ta'awun orang tua dan madrasah menggapai kesolehan anak. Ta'awun. Apa arti ta'awun, Pak? Ta'awun itu apa? Ini saya tak sarapan dulu mawon atau gimana nih? Kalau saya nanya nggak ada yang respon. Ini ta'awun itu artinya apa, Pak? Apa artinya ta'awun? Tolong menolong. Oke, leres, ibu-ibu. Leres napa mboten? Bener. Ta'awun itu tolong menolong. Oke, Masya Allah. Ini saya ya belum sarapan. Jadi kalau saya yang lemes mungkin dimaklumi nggih. Perjalanan dari Wonosobo tadi. Pagi langsung duduk sini. Jadi alhamdulillah semoga majelis ini majelis yang berbarokah. Bahwa tema kita ini ta'awun antara orang tua dan madrasah dalam menggapai kesolehan anak. Kenapa kok judulnya ta'awun? Nah, ini saya kasih pendasaran dulu. Dalam proses mendidik anak, ya. Proses mendidik anak, kemudian kita titipkan anak itu kepada satu lembaga atau kepada ustadz. Ada beberapa akad yang harus kita pahami. Dasar akadnya apabila kita menitipkan anak, kemudian ada konsekuensi pembayaran. Ini ada bayarnya nggak Pak di Kota Al-Fajr? Atau gratis? Gratis. Gratis apa bayar? Nah, kalau bayar berarti akadnya namanya akad ijarah. Akadnya namanya apa? Ijarah. Ijarah itu akad sewa jasa ataupun akad bayar jasa. Jasa apa? Jasa pengajaran. Itu namanya akad ijarah. Nah, selain akad ijarah, sebetulnya pendidikan itu bisa juga dibangun dengan akad ta'awun. Ta'awun itu adalah ketika tidak berbayar. Ya, tidak berbayar. Atau tabarruk tepatnya. Tabarruk itu artinya ada pihak yang memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Kalau seumpamanya anak kita dididik oleh seorang guru, kemudian guru itu membebaskan biaya pendidikan atas orang tua daripada anak, maka akadnya di situ asasnya adalah tabarruk. Tabarruk itu sukarela. Tabarruk itu sukarela dan dia betul-betul mengharap hanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam akad tabarruk ini unsur ta'awunnya lebih kuat lagi. Ya. Bukan berarti ketika akadnya ijarah itu tidak ada ta'awun, ya nanti ada ta'awun juga. Tetapi ketika akadnya itu akad tabarruk, itu betul-betul ta'awunnya itu harus lebih kuat. Karena memang dari awal guru
itu betul-betul membantu orang tua dalam pendidikan anaknya secara cuma-cuma. Ketika akadnya akad ijarah, secara transaksionalnya seseorang guru itu mengajarkan ilmu kepada muridnya dengan kompensasi baginya mendapatkan upah yang dinamakan dalam istilah fikih itu ujratut ta'lim. Dalam fikih itu dinamakan ujratut ta'lim. Itu asasnya begitu. Ya. Nah, itu transaksionalnya. Tapi ternyata bab pendidikan itu tidak bisa ditransaksionalkan 100%. Ada banyak hal di dalam proses pendidikan itu yang di luar transaksional. Contoh, kalau murni transaksional, ya, ujratut ta'lim itu berlaku atas jasa pengajaran yang dinilai dari durasi waktu. Seumpama kesepakatannya bahwa guru mengajar dalam 1 pekan 5 hari. Kemudian setiap 5 hari itu guru mengajar 5 jam seumpamanya atau 4 jam. Itu transaksionalnya begitu. Ya, tapi realitanya seringkali tidak bisa tepat persis 4 jam atau 5 jam. Ada kalanya seumpamanya orang tuanya telat jemput anak, gurunya masih bersabar nunggu sampai orang tuanya jemput. Kalau transaksional itu kan guru nunggu itu dihitung. Sebagaimana kalau transaksional penuh itu guru telat masuk ya, tanpa ada udzur itu zalim. Ya, kalau transaksional penuh itu begitu. Persis kayak orang jasa pekerjaan yang biasanya kita ketahui seperti mungkin tukang bangunan, ya, di mana dalam 1 hari kerja sekian jam, upahnya sekian, itu kan transaksional sekali. Nah, dalam urusan pendidikan itu sering sekali tidak bisa seperti itu. Kemudian dari sisi konteks, ya, apa yang diajarkan kepada guru itu sebetulnya harus ada ketetapan yang disepakati. Oh, saya nitip anak ke Kotab Al-Fajr untuk diajari Al-Quran. Ya. Atau nanti dari kotabnya yang memberikan ini gambaran pelajaran yang akan kami ajarkan kepada anak. Tugas guru itu cuma ngajar sebetulnya. Tugas guru itu cuma ngajar. Ketika akadnya tadi cuma sekedar ngajar, ya ngajar saja. Nyampaikan materi, selesai. Tapi Masya Allah, banyak dari guru-guru kita itu memperhatikan anak bukan hanya masalah pengajarannya. Nanti anaknya itu adabnya seperti apa, ya, anaknya punya problem apa. Itu seringkali dari guru ini kemudian dengan sukarela ikut memperbaiki sisi-sisi yang sebetulnya tidak masuk dalam akad pengajaran. Nah, inilah yang kemudian perlu kita ketahui bahwa ada korelasi antara pendidikan yang asasnya itu ijarah dengan ta'awun, saling tolong-menolong. Bagaimana ketika kita nitipkan anak untuk diajar itu ada asas ta'awunnya, dibantu sama guru, ya. Hal-hal yang kita tidak mampu, guru bantu kita. Hal-hal yang kita tidak bisa di-cover sama guru. Meskipun sebetulnya ada transaksionalnya karena kita bayar SPP, kita bayar syariah. Dan non sewu, kalau seumpamanya mau hitung-hitungan dengan transaksional yang beneran, ya, apa ya pantas Al-Quran yang diajarkan kepada anak-anak kita itu kita nominalkan dengan uang ataupun dengan nominal-nominal tertentu. Seumpamanya anak kita sebelum ngaji, sebelum di kotak itu nggak bisa baca Quran. Sampai kemudian
dititipkan di Kutab, dididik sama guru-guru yang ada di Kutab, sampai dia bisa baca Quran, sampai dia bisa ngafal Quran, bahkan hafal beberapa juz daripada Quran. Itu baru dari sisi Quran ini, belum kepada ilmu yang lain. Kalau di situ juga diajarkan tata cara ibadah, diajarkan tentang iman, tentang akidah, dan begitu banyak materi yang lain. Saya hanya ingin melihat dari Al-Qur'annya saja. Layak atau tidak seandainya Al-Qur'an yang diajarkan kepada anak juz 30 saja, kemudian kita nominalkan, oh anak saya ini karena sudah diajari juz 30, ini kompensasinya 1 juta. Atau kompensasinya 5 juta, atau kompensasinya bahkan 10 juta. Juz 30 itu besar. Juz 30 itu ilmu yang luar biasa. Nanti saya bacakan di sini. Ini kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum karya Imam Zarnuji. Bagaimana nilai dari sebuah ilmu. Ini nanti beliau gambarkannya. Gambarkan tentang nilai sebuah ilmu itu bagaimana. Di dalam bab ta'zim al-ilmi wal ustad, ya. Di sini disebutkan tentang bagaimana kedudukan seorang kedudukan seorang ustad dan bagaimana berharganya ilmu. Ini di sini di bab ta'zimul ilmi wa ahlihi. Berkata Imam Zarnuji menyebutkan satu syair. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Aku melihat bahwa hak yang paling utama itu adalah haknya para guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Dan yang paling wajib untuk dijaga oleh setiap orang muslim, yaitu menjaga haknya guru. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan. Sungguh berhak atasnya untuk diberi hadiah kemuliaan. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Atas pengajaran mereka dari setiap huruf itu 1000 dirham. Coba hitung Pak, 1000 dirham Pak. 1 dirham itu setara dengan sekitar 3 gram perak. Berarti kalau seumpama 1 gram perak itu 15.000. Saya nggak ngerti harganya sekarang ya, tapi seumpama 15.000. Kurang lebih lah ya. Atau berapa? Ibu-ibu mungkin yang tahu. Berapa Bu? Harga perak 1 gram gitu. Ada yang tahu nggak? Perak murni 1 gram berapa? 15.000 bukan? Enggak tahu. Pinten? 16.000. Berarti kalau 3 gram berapa? 40. Kalau 1000 dirham, kalau 1 dirham itu 48.000 rupiah. Berarti kalau 1000 dirham berapa? Pinten? 48 juta. Betul apa betul? 1000 kali 48.000 berapa? 48 juta. Itu 1 huruf. Ini yang bicara bukan saya, yang bicara Imam Zarnuji. Untuk mengganti jasa guru itu atas pengajarannya terhadap murid 1 huruf saja itu dihitung berapa? 1000 dirham. Nah, berapa huruf kira-kira di juz amma? Ada berapa huruf? Banyak banget ya. Kalau dihitung nominal pinten. Makanya, nah kenapa kok kemudian ilmu agama itu jadi mahal, ilmu Quran itu mahal? Ini nih, tak kasih alasannya. Masih disebutkan oleh Imam Zarnuji juga dalam kitabnya. Kitab ini luar biasa. Kitab ini kitab yang berkaitan tentang adab
dalam menuntut ilmu yang hendaknya diketahui oleh murid, diketahui oleh wali, ya, dan juga diketahui oleh guru juga. Di sini disebutkan wa innama syarufal ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa. Sesungguhnya dimuliakan ilmu itu karena ilmu merupakan wasilah menuju ketakwaan. Wa innama syarufal ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa allati yustahaqqu bihal karamatu indallah, di mana seseorang dengan ketakwaan itu berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, wasa'adatal abadiyah, dan kebahagiaan yang kekal. Jadi ilmu agama itu jadi sangat mahal. Ilmu Quran itu sangat mahal karena dia merupakan ilmu yang mengantarkan anak-anak kita kepada ketakwaan. Ya. Kalau anak-anak kita dapat takwa, kompensasinya apa? Disebutkan di sini yustahaqqu bihal karomah. Anak-anak itu akan mendapatkan karomah, kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan tertinggi ya, seorang itu mendapatkan kedudukan di akhirat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga Firdaus, surga yang tertinggi. Ya. Kalaulah nggak dapat surga Firdaus, yang penting masuk surga saja, itu sudah karomah. Ya. Kemudian disebutkan wasa'adatal abadiyah, dan kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal itu bagaimana? Ketika anak-anak kita nanti itu selamat dari siksa api neraka. Masuk surga selamat dari siksa. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah pada dirimu dan keluargamu itu dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Paling pokok kewajiban kita kepada anak itu yang jaga mereka dari siksa api neraka. Itu paling pokok. Masalah nanti anak kita besar itu sukses apa enggak sukses, dapat pekerjaan yang seperti apa, penghasilannya bagaimana, itu bukan urusan kita sebetulnya. Yang nata, yang menjamin rezeki itu Allah. Ya. Sampai Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan ngasih nasihat di dalam kitab Al-Hikam. Jangan kita ngurus sesuatu yang ya, sudah dipastikan sama Allah. Hendaknya manusia itu ngurus sesuatu yang belum dipastikan sama Allah. Nah, namanya rezeki itu kan sudah dipastikan sama Allah, berarti bukan urusan kita. Apa rezeki anak itu urusan kita? Bukan urusan kita. Wow. Betapa banyak anak, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ditinggal mati orang tuanya dari kecil. Ya, bapaknya mati dari sejak kecil, sehingga anak ini terlahir atau bahkan tumbuh besar dalam kondisi yatim. Tapi apakah ketika anak itu yatim kemudian habis itu rezekinya terputus? Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin nahnu narzuqukum wa iya. Kami yang memberi mereka rizki. Kami yang memberi kalian rizki, termasuk mereka anak-anak kalian. Jadi kita nggak usah khawatir masa depan anak duniawi itu. Semuanya sudah dijamin sama Allah. Kadar rizki itu tidak bakal tambah, tidak bakal kurang gara-gara ilmu. Enggak. Jadi jangan salah kaprah itu. Oh, kalau anak kita belajar, kalau anak kita sekolah, nanti rezekinya akan nambah. Enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya. Ayo, siapa yang jamin bahwa kalau sekolahnya tinggi, mesti rezekinya banyak? Jamin apa betul? Sebagaimana yang sekolahnya enggak tinggi, rezekinya dikit. Wong orang cuma lulusan SD jadi
juragan, ya, jadi orang kaya raya, banyak itu ceritanya yang begitu, realitanya banyak. Maka di sini ditegaskan sama Imam Zarnuji, kenapa kok ilmu ini jadi mulia? Ilmu yang mulia itu ilmu yang seperti apa? Ilmu yang mengantarkan ya seseorang kepada ketakwaan. Wa inna ma syarufal ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa. Tadi disebutkan. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita bicara transaksional dalam masalah pendidikan, khususnya pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, itu nggak masuk. Hitung-hitungan tadi satu huruf 1000 dirham. Berarti kalau anak-anak kita diajari sekian huruf itu gimana? Berapa? Bisa nggak kita itu ganti? Ya. Tapi sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya seorang guru itu berhak untuk dimuliakan dengan kemuliaan yang begitu besar. Guru juga tidak boleh kemudian terlalu transaksional. Hitung-hitungan, loh Pak, saya harusnya dikasih 1000 dirham loh Pak. Jadi hitung-hitungan sama orang tua. Kalau begitu pahala kita habis di sisi Allah. Yang harusnya dapat kemuliaan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hilang semuanya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita dipertemukan dalam pendidikan ini bersama para guru-guru kita ini adalah dalam rangka kita sedang mengupayakan kebahagiaan abadi di akhirat. Sama-sama kita ngejar ridho Allah. Kalau hitungan transaksional tidak masuk. Hitungan transaksional tidak masuk. Maka ketika transaksional ini nggak masuk, bahasa yang tadi disebut itu ta'awun. Ada apa? Ta'awun. Ta'awun itu saling bantu. Tahu siapa yang menjadi objek daripada kerjasama kita, tolong-menolong kita? Ya anak-anak. Yang sebetulnya kalau dikembalikan ini kan tanggung jawab orang tua masing-masing, bukan guru-guru ini. Mereka tidak ditanya di hadapan Allah tentang bagaimana anak-anak ini. Yang pertama kali ditanya adalah orang tuanya. Karena khitabku anfusakum wa ahlikum nara itu kepada siapa? Kepada orang tua. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Ya. Nah, jadi ini harus dipahami oleh semua wali tentang urgensi ya mendidik anak kepada Al-Quran, mendidik anak ilmu syar'i, dan bagaimana kedudukan guru anak-anak kita itu begitu mulia, sehingga kita juga wajib untuk memuliakan mereka. Kita wajib untuk memuliakan mereka. Di dalam kitab ini, kitab Ta'limul Muta'alim, ini banyak sekali nilai-nilai pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya, contohnya tentang masalah kesungguhan. Tadi kita sudah bahas masalah kemuliaan ilmu, bahwa dasar akad ini bukan transaksional saja, tetapi ada begitu banyak nilai-nilai ta'awun. Ya, kemudian bahwasanya guru anak-anak kita ini berhak untuk dimuliakan. Ada nilai lain yang ingin saya sampaikan terdapat di kitab ini tentang kesungguhan. Salah satu kunci keberhasilan pendidikan itu kesungguhan. Salah satu fungsi ataupun salah satu faktor ya yang sangat menentukan kesuksesan anak-anak kita itu adalah kesungguhan. Ya, di sini ada pasal-pasal disebutkan. Salah satu pasal menyebutkan tentang kesungguhan. Maka Imam Zarnuji menyampaikan faslun fil jiddi wal muwazanati wal himmat. Pasal tentang kesungguhan, kedisiplinan dan tekad yang tinggi. Kemudian beliau menyebutkan sumala buddha minal jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi. Kemudian wajib bagi anak itu untuk bersungguh-sungguh, wal muwazabah dan disiplin,
wal mulazamah, dan terus-menerus membersamai guru, li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Walilaihil isyaratu fil Qur'an, terhadap kesungguhan ini ada isyarat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam jalan kami, lanahdiyannahum, akan kami beri mereka petunjuk, subulana, kepada jalan-jalan petunjuk kami. Waqilah, nah ini tentang ayat ini ada tafsiran dari Imam Fudail bin Iyad. Ada tafsiran dari Imam Fudail bin Iyad. Ya. Beliau mengatakan bahwa walladzina jahadu fina ay walladzina jahadu fi talabil ilmi. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, akan diberi petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqila man talab syai'an wajada. Waqila, dikatakan man talaba syai'an, barang siapa yang mencari sesuatu, wajada, dan bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan dapat. Ya, barang siapa yang mencari sesuatu kemudian bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, abah dan umahat, ketika nitipkan anak-anak itu nyari apa? Nitipkan anak-anak untuk diajar di Kutab Al-Fajr ini nyari apa? Yang dicari anak-anak ini biar dapat apa? Atau yang penting titip-titip, aku kurang ngerti yang penting titip. Ayo, nyari apa? Ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu kan macam-macam. Ilmu yang menjadi wasilah takwa tadi, atau ilmu apa ini? Yang mana? Ibu-ibu, ini bapak-bapak kok belum connect. Ibu-ibu mungkin, ayo. Ibu-ibu nyari apa? Ketika nitipkan anak ke Kutab Al-Fajr, yang dicari agar anak dapat apa? Atau agar anaknya bagaimana? Anaknya solehah, dah. Itu Bu, solehah ya. Bapak-bapak sepakat soleh-solehan apa mboten? Apa yang penting pinter? Soleh-solehah apa penting? Atau soleh-soleha, pinter, hafidh-hafidhah, apalagi jadi alim alimah. Pemenang, wah itu larang Pak. Itu larang. Lah banyak banget. Ya kan, tuntutannya banyak. Enggak, bukan begitu. Saya bukan mau bicara masalah. Tapi ini loh, di sini loh kaitannya. Barang siapa yang mencari sesuatu, man talaba syai'an wajada, kemudian dia bersungguh-sungguh, wajada, dia akan dapat. Wa man qara'al baba walaja. Barang siapa yang dia itu mendekat kepada pintu, ya, kemudian mengetuknya atau membuka pintu itu, maka otomatis dia bisa masuk. Ya. Tapi kalau sudah di depan pintu, pintunya tidak diketok, tidak dibuka, bagaimana dia bisa masuk? Nggak bakal bisa masuk. Ya. Kemudian wakilah disebutkan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kadar kesungguhan seseorang. Tata'anna itu maksudnya jeripayah, ya, kesusahan, ya, jeripayah dan kesusahan yang dirasakan seseorang, tanalu ma tatamanna, dia akan dapat bagian sesuai dengan jeripayahnya itu. Semakin berat jeripayahnya, semakin banyak kesusahannya, berarti dapatnya semakin besar. Nah, sebelum nanti kepada perkataan ini, apa yang ingin saya sampaikan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pengen anak kita soleh,
pengen anak kita berilmu, pengen anak kita hafal Quran. Oh, itu perkara yang berat semua. Perkara yang berat semua. Jangan semuanya itu disuruh kesungguhannya dibebankan hanya kepada guru saja atau kepada anak saja. Nah, di sini Imam Zarnuji ngasih nih kuncinya. Di sini disebutkan, dikatakan, yuhtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddis salasah. Dibutuhkan dalam belajar dan tafakuh. Dibutuhkan dalam belajar dan tafakuh. Sampai nanti anak-anak kita itu jadi alim, jadi faqih, jadi hafidh, jadi soleh. Itu dibutuhkan kepada apa? Ila jiddis salasah, kepada kesungguhan 3 pihak. Dibutuhkan kepada kesungguhan 3 pihak. Siapa saja yang dituntut kesungguhannya? Yang pertama, al-muta'allim, santrinya, murid. Ya, ini paling pokok karena dia yang butuh ilmu itu. Dia yang butuh ilmu. Jadi kalau murid ini nggak sungguh-sungguh, ya, maka syarat untuk dia dapat ilmu itu tidak terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi, ilmu tidak akan mau mendekat. Karena ilmu itu mau mendekat kalau syaratnya dipenuhi. Ya, yang pertama al-muta'allim, ini yang pertama. Yang kedua, kesungguhan siapa lagi? Al-ustaz. Guru juga harus sungguh-sungguh. Muridnya sudah pertentangan, muridnya sudah totalitas, gurunya seenake dhewe, itu enggak bakal bisa jadi. Gurunya juga harus sungguh-sungguh. Gurunya harus prihatin. Ya. Gurunya harus sungguh-sungguh, harus prihatin. Sehingga anaknya itu insya Allah, anak didiknya ini nanti juga bisa sukses. Tapi belum cukup. Kata Imam Zarnuji belum cukup. Butuh 3 pihak. Yang terakhir disebutkan wal abi ingkana fil ahya, dan butuh kesungguhan dari bapak. Bapak bukan ibu. Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Ini yang ngomong Imam Zarnuji ini di dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim. Imam siapa? Zarnuji. Imam siapa? Zarnuji. Namanya Burhanuddin Az-Zarnuji. Ada kok ini versi terjemahnya, jenengan cari di bawah itu ada. Kalau mau beli. Mungkin ada yang sudah punya juga ya. Ada terjemahannya. Terjemahannya ada versi Arab, sampingnya terjemah. Arab, sampingnya terjemah. Ini buku saya rekomendasikan banget bagi jenengan untuk mengetahui syarat-syarat menuntut ilmu agar anak kita sukses. Ini ada semua di sini. Dibutuhkan ada kesungguhan dari 3 pihak. Pertama murid, kedua guru, yang ketiga bapak. Ingkana fil ahya, kalau bapaknya masih ada. Kalau bapaknya masih ada. Kenapa kok bukan ibu? Kenapa kok bukan ibu? Jadi begini, yang paling pertama memegang tanggung jawab terkait nasib anak itu orang tua, bapak, karena dia kepala rumah tangga. Yang pertama kali mendapat ku anfusakum wa ahlikum naro, khitab ayat ini itu bapak. Maka yang dituntut untuk sungguh-sungguh itu bapak. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, sungguh-sungguhnya bapak itu gimana? Ya kan? Apa yo kon melu sinau saben dina? Ya. Atau sungguh-sungguhnya seperti apa? Nah, jenengan pernah kenal istilah tirakat napa mboten? Tirakat tahu? Tirakat itu apa? Tirakat itu apa, Pak? Tirakat itu apa? Mboten ngertos. Prihatin. Nah, tirakat itu, dan sebetulnya tirakat itu diambil dari bahasa Arab namanya torikot. Torikot itu mengupayakan jalan. Ya, jadi ada istilah di dalam syariat itu, torikot itu aslinya orang yang sedang menuju jalan, orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Itu namanya sedang bertorikot, maksudnya begitu. Kemudian orang Jawa itu
agak susah mengucapkan torekot, ngomongnya tirakat. Aslinya torekot. Nah, esensi dari torekot itu apa sih sebetulnya? Esensi dari torekot itu adalah bersungguh-sungguh menuju Allah. Nah, maka kesungguhan yang dimaksud di sini, ya, yang pertama adalah bagaimana orang tua bersungguh-sungguh mensupport anaknya dalam belajar. Khususnya bapak, yang disebut di sini bapak. Bagaimana bapak itu perhatian betul sama anaknya. Anaknya belajar atau tidak belajar. Anaknya ngapain saja di sekolah itu orang tua harus perhatian. Khususnya bapak harus perhatian. Support itu. Ya. Itu. Support yang kedua adalah apabila membutuhkan dana, maka prioritaskan rezeki yang kita miliki itu untuk pendidikan anak. Kadang orang tua itu sayang anak, tapi cara menyayanginya salah. Jadi cara menyayanginya itu memberikan kepada anak sesuatu yang dia minta, padahal yang dia minta belum tentu semuanya bagus. Orang tua zaman sekarang anaknya dibelikan mainan sama macamnya, baju begitu banyak macamnya, ya, diajak jalan-jalan kemana-mana, diajak jalan-jalan. Tapi untuk urusan pendidikan Quran nggak pernah punya perhatian terhadap pendidikan Quran, tidak pernah punya perhatian terhadap pendidikan agama. Yang mana itu berbekal dan itu kewajiban, justru kewajiban. Lebih wajib daripada orang tua belikan anaknya itu jajan, belikan anaknya itu mainan, atau ngajak jalan-jalan. Nggak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya nggak pernah diajak healing, nggak apa-apa. Penting diajari Quran. Jangan nggak ngajak anak-anak piknik itu nggak dosa. Tapi kalau anak nggak diajari Quran dosa. Ya. Jenengan nggak jajaki anak nggak pernah dikasih uang jajan itu nggak dosa, meskipun ya kebangetan. Biasanya mau jajan kan ya nggak seberapa, ya insya Allah tetap kita kasih. Tapi maksudnya begini, secara hukum fikih dasarnya kita nggak ngasih uang jajan ke anak itu nggak dosa. Yang penting nafkahi makan loh ya. Yang penting anak sudah kita cukupi makan, terus anak nggak pernah kita kasih uang jajan, kita nggak dosa. Tapi anak sampai gede kok nggak ngerti rukun iman, nggak ngerti rukun Islam, nggak ngerti tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tuanya dosa. Iya, karena itu turunan dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Beberapa ahli tafsir menggambarkan tentang itu seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ai'atibuhum wa 'allimuhumul Al-Qur'an. Tafsiran dari ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu didiklah mereka adab dan ajarkanlah kepada mereka Al-Quran. Sekali lagi, tafsiran dari menjaga anak agar tidak disiksa di neraka, tafsirannya apa? Dengan cara mendidik adab dan mengajarkan Quran. Jelas ya? Tafsir dari ku anfusakum wa ahlikum naro itu adalah mendidik adab dan mengajarkan Quran. Itu wajib jadinya. Nah, terus kesungguhannya bagaimana selain itu? Tadi saya sudah sampaikan kesungguhan. Pertama, orang tua support, perhatian terhadap pendidikan anak. Yang kedua, dari sisi finansial. Bagaimana uang yang dimiliki orang tua, khususnya bapak, itu lebih diprioritaskan untuk pendidikan anak. Ya, untuk pendidikan anak. Pendidikan yang dimaksud itu adalah pendidikan Al-Quran, pendidikan adab, pendidikan agama. Itu yang diprioritaskan. Dulu Imam Rabi'ah Ar-Ra'i itu bisa jadi ulama besar karena orang tuanya menjadikan uang yang dia miliki itu hampir semuanya untuk pendidikan Rabi'ah. Sehingga dia jadi ulama besar. Kisahnya ma'ruf sekali. Ditinggali suaminya,
ibunya Robiah ini ditinggali suaminya sekian ribu dinar. Padahal wasiatnya disuruh untuk beli tanah terus bangun usaha di situ agar bisa jadi penghasilan untuk penghidupan mereka, karena si suaminya, bapaknya dari Robiah Ar-Ra'i ini pamit untuk pergi berjihad. Ya. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia membelanjakan atau mengarahkan uang itu semuanya untuk kebutuhan pendidikannya Robiah. Maka setelah Allah mentakdirkan si bapak ini pulang, meskipun bertahun-tahun dia pergi berjihad, Allah masih jaga, masih diberi umur, bisa pulang. Pas pulang pertama kali dia nanyakan, sudah jadi apa uang sekian ribu dinar yang dulu saya titipkan kepada kamu? Maka istrinya jawab, oh pengen tahu jadi apa, ya sudah, berangkat saja kamu ke masjid. Berangkat saja ke masjid, kamu nanti akan lihat. Setelah itu bapaknya Robiah ini berangkat sholat subuh ke masjid, di Masjid Nabawi. Setelah sholat subuh, tiba-tiba orang langsung berkumpul, berduyun-duyun berkumpul ke satu titik. Semuanya kumpul di situ rame-rame. Dia heran, ini ada apa? Akhirnya ikut mendekat. Saking banyaknya orang yang berjubel di situ, dia tidak bisa melihat sosok yang ada di depan. Kemudian dia bertanya, siapa syekh yang mengajar di depan itu? Maka orang yang ditanya ini heran, oh kamu mesti bukan orang Madinah. Kalau orang Madinah mesti kenal itu siapa. Ya. Kalau orang Madinah mesti kenal. Terus dia bilang, iya saya baru datang. Kemudian, oh kamu nggak tahu toh, itu namanya Robiah Ar-Ra'i. Bapaknya dulu pergi jihad, nggak pulang-pulang. Itu padahal yang diajak ngomong. Ya. Subhanallah. Jadinya ulama besar. Robiah Ar-Ra'i ini gurunya Imam Malik, gurunya Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Sufyan Ibn Uyainah. Gurunya dari sekian banyak ulama tabi'in berguru kepada seorang Robiah dari ulama besar. Maka bapak-bapak ibu-ibu tadi support yang kedua yang saya sampaikan, kalau punya duit maka diarahkan kepada kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, bentuk tirakatnya seperti apa? Bentuk tirakatnya atau kesungguhan bapak khususnya dalam mensupport pendidikan anak adalah dengan bersungguh-sungguh takarrub dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersungguh-sungguh takarrub dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya kesolehan itu tidak bisa diwariskan. Kesolehan itu tidak bisa diwariskan. Maksudnya, apakah menjamin kalau bapaknya soleh, anaknya mesti soleh? Apakah jamin kalau ibunya solehah, anaknya mesti solehah? Belum jamin, tidak ada yang jamin. Kenapa demikian? Iya. Sekarang seorang nabi, ya, Nabi Nuh alaihissalam, nabi nggak kurang-kurang kesolehannya, tapi tidak menjamin putranya juga mengikuti kesolehan beliau. Tidak jamin. Memang tidak bisa diwariskan, tidak bisa diturunkan, tapi bisa diupayakan. Bisa diupayakan. Kalau seandainya seorang bapak itu bersungguh-sungguh ibadah, bersungguh-sungguh takarrub, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan dan memberi taufik kepada putranya, maka insya Allah akan dapat ganjaran berupa keturunan. Gitu ya, itu tirakat. Nah, salah satu bentuk tirakat yang bisa dikerjakan juga oleh orang tua. Ini disebutkan oleh Imam Zarnuji di dalam bab Ta'dzimul Ilmi. Ya.
Berkata Imam Zarnuji, wa kana ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Berkata guru beliau yang bernama Sadiduddin Asy-Syirazi. Qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami. Man arada an yakuna ibnuhu aliman. Barang siapa yang menginginkan anaknya itu jadi alim. Ini kunci yang disampaikan juga. Tirakat yang disebutkan oleh Imam Zarnuji di kitab ini. Barang siapa yang pengen anaknya jadi alim. Siapa di sini pengen anaknya jadi alim, Pak? Pengen semua Anda? Nah, pengen. Nah, ini kuncinya disebutkan. Man arada an yakuna ibnuhu aliman. Barang siapa yang menginginkan anaknya jadi alim, fayam bagi an yura'iyal khuraba'a minal fuqaha. Hendaknya baginya memuliakan para fuqaha, para ulama yang berada di keterasingan. Maksudnya dia merantau. Ya. Dulu sering sekali ada ulama bukan dari daerahnya datang ke daerah tertentu. Imam Syafi'i aslinya kelahiran Gaza. Kemudian pindah ke Mekah. Habis itu pindah ke Madinah. Habis itu lama di Irak, di Baghdad. Berarti beliau ketika tinggal di Baghdad itu termasuk ghuraba. Termasuk ghuraba. Karena bukan asli orang Baghdad. Aslinya Imam Syafi'i orang mana? Orang Gaza. Apa yang dilakukan? Hendaknya memperhatikan. Memperhatikan itu memperhatikan nasib dan memperhatikan kondisi para ulama yang berada di perantauan. Wa yukrimahum, dan memuliakan mereka. Wa yu'adzimahum, ya, dan mengagungkan mereka. Wa yu'tiyahum syai'a, dan memberi mereka sesuatu. Dan memberi mereka sesuatu. Artinya memuliakan, bantu, meringankan, doakan, mensupport. Jadi hati orang tua itu memang senang kepada ilmu. Sehingga hati orang tua ini juga senang kepada ulama. Repot kalau kita pengen anak kita jadi alim, tapi orang tuanya sendiri nggak senang sama ilmu. Orang tuanya nggak senang sama ulama, nggak bakal anaknya itu nanti mengikuti. Ya, karena tidak dicontohi sama orang tua. Jadi kita dulu yang jadi contoh. Caranya gimana? Kita harus cinta ilmu. Kita harus cinta ulama. Kemudian tawasulnya adalah dengan satu amal soleh, yaitu berupa memuliakan para ulama. Ya. Jadi tadi tirakatnya tawasul dengan amal. Maksud tirakat itu tawasul dengan amal. Mengambil wasilah amal soleh yang kita kerjakan. Jadi tawasulnya kan takarub kepada Allah, banyak-banyak tahajud. Banyak-banyak tahajud. Saya kadang ditanya sama orang, Ustaz, apa rahasianya kok Ustaz bisa sukses belajar? Saya jawab sederhana. Kunci rahasianya adalah tirakat orang tua saya. Masya Allah, saya bersaksi sampai sekarang ibu saya itu nggak pernah putus tahajud. Dari sejak saya kecil, saya mondok dulu, saya mondok di Lugis. Prihatin betul. Prihatin betul. Orang tua saya orang sana. Kok bisa anaknya bisa belajar sampai ke Yaman? Bisa belajar menuntut ilmu kepada para masyarakat. Tirakatnya orang tua. Allah yang ngasih jalan. Maka saya kalau ditanya, Ustaz kok bisa sukses sampai begini, apa kuncinya? Kunci suksesnya apa? Sederhana, tirakat orang tua saya. Maka jenengan kalau pengen anak-anaknya sukses, ya tirakatnya yang tenang. Kalau bisa, qiyamul lail itu jangan sampai putus. Di situ itu waktu kita dekat betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa. Nah, selain itu bisa juga dengan ini. Caranya memuliakan ahlul ilm. Memuliakan para ulama. Maka apa kata Imam Zarnuji di sini menukil dari gurunya? Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Seandainya tirakat ini dikerjakan, yaitu memuliakan para ulama, ya, memperhatikan hajatnya para ulama,
itu dikerjakan oleh orang tua, seandainya bukan anaknya yang jadi alim, ya, apa yang dikatakan yakumu hafiduhu aliman, maka yang akan jadi alim adalah cucunya. Antara anaknya atau ini ada kisah menarik. Insya Allah ini sudah jam 9.10, jadi saya ringkaskan. Ada kisah menarik di babat tanah Jawa, bagaimana pernah disampaikan oleh Ustadz Salim Abdillah. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu sosok yang luar biasa. Kita kenal semuanya, kepahlawanannya, kesolehannya. Dan beliau itu kecilnya mondok. Ya. Pangeran Diponegoro itu kan mondok kemana? Belajarnya kemana? Selain ke Tegalrejo kemana? Ke Ponorogo, tempatnya Kiai Hasan Besar. Belajar di sana. Kemudian tertempa dengan pendidikan agama. Maka Masya Allah, meskipun waktu itu situasi di Mataram itu sedang kurang bagus. Banyak pejabat kerajaan itu yang sudah tidak lurus. Tapi Pangeran Diponegoro itu Masya Allah masih lurus. Dan itu menguasai kitab-kitab. Beliau itu menguasai kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu menguasai. Dia bisa bahasa Arab. Pangeran Diponegoro itu. Nah, ternyata apa? Pangeran Diponegoro itu bisa sampai kesolehan itu. Sudah diprediksi sama kakeknya sebelumnya. Siapa kakeknya Pangeran Diponegoro? Ada yang tahu nggak? Pangeran Mangkubumi. Yang dirikan Mataram. Pangeran Mangkubumi itu kan beliau sudah pernah membuat Belanda itu kerepotan. Kemudian yang dikenal dengan Sultan Agung. Pernah bikin Belanda itu kerepotan. Nanti kalau pengen tahu sejarahnya silahkan dibaca lagi, tapi singkatnya begitu. Maka ketika Pangeran Diponegoro ini lahir, kakeknya ini bilang, nah cucuku ini nanti akan melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Dia akan merugikan Belanda lebih besar dari apa yang aku berikan kerugiannya kepada Belanda. Dulu Pangeran Mangkubumi, Sultan Agung kan sempat nyerang ke Batavia juga. Sempat nyerang ke Batavia, sehingga dengan penyerangan itu sampai kerugian Belanda luar biasa dahsyat. Ternyata ucapan itu bukan cuman sekedar kayak ramalan, itu bukan, tapi sebuah harapan dengan istilahnya realisasikan dengan bentuk tirakat, ya, dengan bentuk tirakat. Pernah Gus Baha itu juga nyampaikan gitu, saya itu ngalim begini ini karena sudah disampaikan sama mbah saya, wis tak tirakati, istilahnya kowe mesti bakal dadi wong alim wis tak tirakati. Itu saking percayanya seseorang kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua juga sama. Kalau kita pengen anak kita sukses, kita mulai dari diri kita dulu. Jangan banyak-banyak nuntut ke anak. Kowe sinaune sing tenanan, kowe sinaune sing tenanan. Bapak nih ora tau tenanan. Ibuke ora tau tenanan. Tenanannya beda kalau anak-anak kita itu belajar sama guru, tapi kita sebagai orang tua takoruh kita sama Allah betul-betul diperhatikan. Doa kita kepada Allah dikencengi. Termasuk kita perhatian kepada ilmu, mencintai ilmu. Dan ciri kita mencintai ilmu itu apa? Mau belajar, mau ngaji. Maka tadi saya di awal kan sudah nyinggung, kalau majelis seperti ini itu 3 bulan sekali itu kelamaan. Wali-wali santri saya tak wajibkan sebulan sekali. Saya ngaji kitab ini sebulan sekali, Pak. Ahad pertama. Jenengan kalau mau nyimak, siaran langsungnya ada. Ya, siaran langsungnya ada di YouTube Ponpes Salman Al Farisi, itu sebenarnya umum. Baik wali atau non wali boleh nyimak melalui YouTube itu. Bahkan hadir di majelis pun boleh. Ahlan wa sahlan. Itu setiap ahad pertama. Okay. Setiap ahad pertama ada siaran langsung kami ngaji kitab ini. Ini Masya Allah luar biasa faedahnya begitu Pak. Nah, maka saya
mewasiatkan ini kepada para wali, majelis-majelis begini ini jangan 3 bulan sekali, Pak. Sebulan sekali. Jadi menandakan itu saya tirakat, ini saya sebagai wong tua tirakat. Siapa tahu dengan kesungguhan kita menghadiri majelis taklim sebulan sekali seperti ini jadi wasilah anak-anak kita nanti sukses. Jadi alim, jadi hafid, jadi anak yang soleh. Oke? Siap ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nanti masalah jadinya sebulan sekali apa enggak itu saya kembalikan kepada para asatidz. Mekaten. Ini cuma memprovokasi, Pak. Memprovokasi kepada kebaikan boleh enggak? Boleh. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Tanya jawab saya yang tanya, nomor Bapak yang bertanya. Kan enggak saya yang menanya, Pak. Jenengan bertanya boleh, nanti dapat door. Ayo, yang mau tanya dapat door prize, monggo. Boleh dari bapak-bapak, boleh ibu-ibu. Monggo. Ini ibu-ibu 1, bapak-bapak 1, ya. Pembatalan dari pertanyaannya, kira-kira mereka pernah menjelaskan dari para ulama, mungkin bahasa kami melayani dimana anak seorang nabi bisa menjadi imam. Ini saya jawab dulu langsung. Sederhananya begini, pemilik hati kita itu bukan pemilik hati kita dan hati anak kita itu bukan kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita menisbatkan kesolehan anak itu kepada diri kita. Oh, anak saya baik karena saya begini. Sebagai guru juga jangan begitu, murid-murid saya bagus karena saya. Jangan. Itu namanya ujub. Itu namanya takabur. Kita nisbatkan kebaikan itu ya karena Allah memberi taufik untuk anak kita baik. Allah yang memberi taufik untuk anak kita. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya dengan ini jangan-jangan kesalahan apa sih yang menjadikan putranya Nabi Nuh alaihissalam itu kok membangkang. Ya tidak ada yang salah. Ya memang Allah menguji seperti itu. Maka di dalam surat At-Tahrim itu daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan nuhin wa ra'atan. Allah memberi permisalan kepada orang-orang kafir itu istri daripada Nabi Nuh dan istri daripada Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina sholihain. Loh, itu kan sudah legitimasi dari Allah. Dua-duanya itu di bawah kekuasaan dari dua hamba kami yang soleh. Fakhonatahuma, tapi mengkhianati. Memang mungkin ada yang mengatakan, oh putranya Nabi Nuh itu akhirnya membangkang karena istrinya yang membangkang dulu. Jadi peran ibu itu sangat begitu vital. Kalau ibunya baik, anaknya pasti baik. Tapi nyatanya di kisahnya Nabi Lut, anak-anaknya baik. Meskipun ibunya belok. Ya kan? Nabi Lut yang membelot ibu dan anak-anaknya atau ibunya dong? Ya. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kan begitu. Fa'anjaina huwa ahlahu di surat An-Naml. Dan kami selamatkan dia, Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya semuanya. Berarti anak-anaknya semuanya diselamatkan. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Qadarnaha minal ghabirin. Kami takdirkan dia termasuk yang tertimbun apa, ditumplak sama apa namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Fakhasaf nabihi wa apa namanya? Antarna alaihim matara, dihujani hujan batu kepada kaum Sodom. Itu kan istrinya toh. Padahal
Kalau kaedahnya istri itu buruk mesti anak buruk, harusnya berlaku juga kepada putri-putrinya Nabi Lot. Tapi nggak terjadi kan? Jadi itu juga bukan jadi kaedah. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa kok Kan'an putranya Nabi Nuh itu membelot? Karena faktor ibunya. Kan begitu. Nah, terus kenapa kok di kisahnya Nabi Lot putri-putrinya juga nggak belot? Padahal ibunya mereka membelot. Semuanya kembali itu ujian. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu jadi ujian, jadi fitnah. Bisa jadi orang soleh, bapaknya kiai, diuji dengan anak yang begitu nakal gitu dalam tanda kutip. Sangat mungkin. Maka jangan sampai juga kita menilai ya orang tua itu dari anaknya. Bapak itu tato anaknya nakal begitu, jangan gitu juga, kita seudon. Jangan-jangan orang tuanya itu sudah mengikhtiari totalitas. Makanya tadi saya sampaikan tentang masalah tirakat itu kan kita takorup kepada Allah itu untuk minta. Kita minta. Kenapa kok kita diajari doa sama Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim aja doa, padahal solehnya kurang. Gitu kan? Jadi tidak ada yang salah tentang apa yang terjadi pada Nabi Nuh dan putra. Di dalam surat Hud itu disebutkan ketika Nabi Nuh berdoa, Allahumma inna bani min ahli. Ya. Maka kemudian Allah menjawab, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairus shalih. Wahai Nuh, sesungguhnya itu dia bukan termasuk keluargamu. Meskipun secara nasab dia anak kandungmu, tapi di akhirat bukan keluargamu. Innahu amalun ghairus shalih. Dalam satu riwayat bacaan Al-Quran, qiraat disebutkan innahu amila ghairus shalih. Karena si anak ini beramal amalan yang tidak shalih. Maka terputus kenasapannya itu. Dan kita tahu kalau seorang bapak dan anak itu beda agama, itu kan sudah terputus, sudah tidak saling mewarisi. Ya, kenasapannya terputus. Kenasapan dalam arti wilayah. Bahkan kalau anak perempuan muslimah, kemudian bapaknya itu kafir, dia tidak sah untuk menikahkan anak. Karena beda. Ya, si anak perempuan muslimah, bapaknya kafir, sah atau enggak dinikahkan sama bapaknya ini? Enggak sah. Berarti yang nikahkan siapa? Kalau ada wali yang lain, bisa jadi kakaknya muslim, bisa jadi nanti pamannya muslim. Kalau enggak ada wali lain dari wilayatun nasab enggak ada, maka diganti kepada wali hakim. Begitu Pak. Jelas. Monggo Ibu tadi. Ini Bapak dapat door prize yang mana, monggo. Ada satu tadi. Ada yang sudah angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami khususnya mengajukan untuk kalian dan salam dan di masjid. Oh, salah. Banyak salam Oke, masya Allah. Ngapunten Bu. Kalau saya tanyakan orang sehatnya, kalau kali ini itu sudah banyak. Kalau kita itu ternyata itu sudah banyak menguras tenaga, waktu juga emosi kami, belum lagi kami ada ibadah yang wajib kepada Allah. Kami seperti kalau kami itu mungkin rasa dan apalagi kita tidak membandingkan sebenarnya kita bagaimana berpikirnya nanti karena saat itu pun apa ibadah itu ada kita jadi mohon nasihatnya untuk kami
Bagi ibu yang bertanya dan semua wali yang ada di sini. Kalau ibadah kita kepada Allah itu masih dalam taraf sebagai sebuah beban bagi kita, memang nanti akan kita rasakan. Tapi hakikatnya ibadah itu adalah bentuk kita menjalin ataupun merajut cinta kepada Allah. Bangun malam, kalau motivasinya itu dibangun dari kecintaan kita kepada Allah, itu nanti akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Kalau masih berat, berarti kecintaan kita kepada Allah belum betul-betul kuat. Maka butuh ditumbuhkan. Bagaimana agar cinta kita kepada Allah itu kuat? Yang pertama adalah dengan menguatkan ma'rifatullah. Jangan-jangan kita belum betul-betul mengenal Allah. Karena sering sekali beratnya sesuatu pekerjaan itu dimulai dari keluhan kita. Ya Allah, gaweanku akeh ora entek, anakku yo repot, terus gini. Nah. Maka seakan-akan kita ini menyalahkan kondisi gitu loh. Menyalahkan kondisi. Padahal kalau kita bandingkan dengan rahmat kasih sayang kita, kasih sayang Allah kepada kita itu jauh lebih besar. Ya. Maka kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang belum betul-betul dekat kepada Allah dan belum betul-betul tumbuh rasa cinta kita. Kalau belum ada perasaan itu maka berat memang. Jangankan sholat malam, 5 waktu saja mungkin berat. Datang waktu sholat dalam kondisi yang kita capek, ya Allah, kok ya wis ada, kok ya kose kan gitu, kadang begitu, ada perasaan begitu. Boyo kose aku tak leren sih, kok ya wis ada. Ya. Kita untuk bangun subuh saja ya, sholat wajib gitu ya. Dalam kondisi aktivitas yang begitu padat, kemudian kita harus bangun subuh. Tapi kalau semuanya didasari dari rasa cinta, ya, bahwa aktivitas yang kita kerjakan, termasuk ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita ini, kita anggap sebagai sebuah pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan cinta, dan itu ada dasarnya. Saya berkata begini, itu ada dasarnya. Ujian, cobaan yang datang kepada kita itu pesan cinta dari Allah. Ya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai satu kaum menguji mereka. Ibu-ibu ujiannya didik anak, harus mengerjakan pekerjaan rumah, harus melayani suami, harus ini, harus itu. Tidak sedikit juga ibu-ibu yang juga masih bekerja, membantu suami mencari nafkah. Sudahlah bekerja, sudahlah ngurusin pekerjaan rumah, udah gitu didik anak, udah gitu melayani suami, apalagi Bu, belum lagi sosial, mungkin jadi pengurus RT atau jadi apa, ibu PKK atau di pengajian atau ada tugas dakwah juga. Begitu banyak beban, ini berat sekali. Kalau kita menjalaninya itu sebagai beban, ya akan berat ya. Tapi kalau itu kita menjalaninya cinta, karena oh ini ya Allah yang bisa saya kerjakan untuk dapat cintamu, untuk dapat ridho. Insya Allah jadi ringan. Nah, coba itu nanti dijadikan momen sepertiga akhir itu kita momen berselawat kepada Allah. Kita tumpahkan semua, justru akan meringankan beban hidup kita yang selama ini itu seperti berat sekali kita jalani. Kalau kita bisa bangun sepertiga akhir, kemudian kita curhatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah terasa ringan. Seberat-berat beban kita itu nggak pernah akan melebihi bebannya Rasul. Nggak pernah akan melebihi bebannya Rasul. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan qiyamul lail sampai apa? Pecah-pecah kaki, sampai bengkak-bengkak. Karena memang di situ ada kenikmatan. Gitu. Ketika Rasulullah berbicara tentang sholat, waju'ilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan penyejuk mata, penyejuk hati itu ketika aku mengerjakan sholat.
Nggak ada yang mengalahkan itu. Kenapa? Karena beliau sedang berkhalwat bermunajat kepada Allah. Jadi itu motivasi ketika jenengan tadi tanya motivasinya apa? Perbaiki kualitas hati kita, mulai dibangun dari rasa cinta. Kalau rasa cinta kita kepada Allah belum tumbuh, berarti kita masih ada satu tahapan yang salah. Kita belum mengenal Allah. Ya, barakallahu. Monggo. Ini dapat door prize juga. Kok banyak ini door prize-nya ini. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Dari apa mungkin? Nggak ada. Dari umahan? Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada berarti pertanyaan dari saya untuk ngabisin door prize. Judul kitab ini apa? Nah, ini ada umahat sini satu. Kenapa judulnya? Ta'lim Muta'lim. Ya, ini dapat door prize. Insyaallah. Pengarangnya siapa? Penulis kitab ini siapa? Wah, langsung dari belakang. Monggo, Pak. Burhanuddin Az-Zarnu, pakai nun, tapi boleh. Az-Zarnuji, bukan Zarmuji. Zarmuji boleh, betul, enggak apa-apa. Nah, dapat door prize. Pertanyaan selanjutnya. Dibutuhkan kesuksesan dalam mendidik anak kepada berapa pihak, siapa saja. Siapa dulu ya? Itu ada yang ngangkat ya, Bapak. Kan? Sinten. Dan jenengan. Dapat door prize. Ya, Ibu tadi yang angkat tangan siapa, Bu? Tak tanya kalau bisa dapat door prize nih, Bu. Pertanyaannya masih mudah juga gitu. Diponegoro. Diponegoro. Enggak. Sultan Agung atau Pangeran Mangkubumi. Terus tadi di dalam materi yang saya sampaikan, ya, ini saya ambilkan juga dari kitab. Kemuliaan ilmu itu dikarenakan apa? Kenapa kok ilmu itu mulia? Alasannya kenapa? Tadi di awal saya sampaikan. Boleh, nanti double boleh ini. Oh boleh, monggo Pak. Wasilah menuju takwa dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Monggo diberikan. Pertanyaan selanjutnya, tafsiran dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang lainnya Ibu, biar nggak ada. Nah, Bapak ini monggo Pak. Mengajarkan adab, mendidik adab dan mengajarkan Al-Quran, Masya Allah. Oh, ini pinter-pinter jos, berarti nyimak semua ini ya. Ayatku anfusakum wa ahlikum naro terdapat di surat apa tadi? Ini nih, Umi yang ini. Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, masih berapa Ustaz? Masih 3. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Tadi saya menyebutkan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tafsiran dari walladzina jahadu fina. Tadi saya sebutkan itu. Tafsiran dari walladzina jahadu fina, dan yang bersungguh-sungguh di jalan. Maksudnya di jalan itu di jalan apa? Monggo.
dalam menuntut ilmu, masya Allah, benar. Siapa yang mengatakan tafsir itu? Tadi saya menyebutkan seorang ulama, Fudail bin Iyad, masya Allah, benar ya. Kayaknya bapak-bapak yang lebih banyak. Masih sisa satu. Siapa yang angkat tangan dulu, berani tak tanya. Atau yang terakhir pertanyaan. Ibu-ibu, ada nggak yang mau bertanya? Nggak ada. Nggak ada. Nih, ada satu pepatah dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan kesungguhan. Ini masyhur sekali. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan dapat. Bagaimana bunyinya? Ibu-ibu, itu ibu yang ini kok, monggo Bu, jenengan tadi angkat tangan Wah, manjada wajada. Ini kan hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan mantola syai'an wajada wajada. Manjada. Berarti jenengan siap sungguh-sungguh nggih Bu nggih? Yang mana tuh yang dapat? Sini napa yang niki? Oh, yang jawab yang niki. Oh, nggih ngapunten, ngapunten. Cekap nggih? Masya Allah. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan sedikit banyak menyampaikan ilmunya semoga apa yang disampaikan beliau bisa dilaksanakan barisan tentang ini yang datang paling awal nanti setelah kami tutup silakan maju untuk kelas 1B orang tua dari Anak 1A orang tua dari Alibah, kelas 2 wali dari Umar, kelas 3 wali dari Fatir, Madaniyah 1 wali dari Bidan, Madaniyah 2A wali dari Hamidah, wali Madaniyah 2B wali Gantah, dan wali dari Husain. Jadi sekarang itu setelah masuk untuk mengambil tugas dari yang disampaikan sama ucapan terakhir dari penutupan kami sekali lagi mengucapkan jazakallahu khairan hari ini, jazakallahu khairan jazakallahu khairan dan kalau kita lanjutkan acara ini kita lihat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف